अश्वयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतानन्तरं दुर्गाजनं समर्पयामि परिमलगन्धं परिकल्पयामि गन्धस्योपरि अक्षतैः पूजयामि गन्धद्वारान्धरापुरुषां नित्यपुष्टाङ्गरिग्नीं येश्वरीं सर्वभूतानां तामिवपितं दिव्यस्त्रीचन्द्रं परिकल्पयामि हरिद्रस्वर्णं समर्पयामि आयिने देवनायिने दुर्वारोहन्दपुष्णीः राज्यमण्डलीकाण्डुतस्य गृहायिने बुक्का गुलाल कुंकुम परिमल सुगंध तैलं समर्पयामि पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः लंबोदर लंबोदराय नमः विकटाय नमः राजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाचक्राय नमः पालचंद्राय नमः गजाननाय नमः मकरकुंडाय नमः स्वपकर्णाय नमः हेरंबाय नमः स्कंदपुरजाय नमः शास्त्रसिद्धिप्रदायकाय नमः मूषिकवाहनाय नमः मोदकस्ताय नमः बिंबिपुत्राय नमः चामरकर्णाय नमः ईश्वरपुत्राय नमः पार्थितनयाय नमः कुमारप्रियाय नमः क्षोभ्याय नमः शिवप्रियाय नमः शीघ्रकर्णे नमः बलोदिताय नमः बलप्रमोदनाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणाधिपतये नमो नमः तुलसीपत्रपूजां च करिष्ये ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि गोविन्दाय नमः गुरुभौ पूजयामि इंदिरापते नमः जंघौ पूजयामि अगवाहनाय नमः गुरुं पूजयामि गणपते नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प दुर्वारज्ञपूजां च करिष्ये ओम सुमुखच्चैकदं तच्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरस्य राजगणाधिपन्यानां पुरुंसानां धूमकेतुर्गणाध्यक्षोपालचंद्रोपजान्नावकर्णस्वर्पकर्ण हेरंबस्कंदपूर्यः षोडशीतानि अपटे संज्ञादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमिता संग्रामे सरकार्यो विघ्नस्य जायते महागणाधिपतये नमः धूमं परिकल्पयामि दीपं दीप्य सज्जातवेदोपग्नं दमापसो विष्णुमतिमावः जीवनं चरितोञ्च महागणाधिपतये नमः धूमं परिकल्पयामि दीपं राज्यनिकाकितमनिनायुतं प्रियं गृहाणमङ्गलं देवं दैलोक्यं दिव्यापः भक्त्यादिवं प्रेष्यामि देवाय परमात्मने प्रागिमं नरकाद्घोर दीपं जगिरपूभित्यस्येङ्गी परञ्ज्योत्स्यै नमः शिवाय नमः स्वरणे नमः अंबिकाय नमः धरिण्ये नमः दात्रे नमः विश्वभञ्जाय नमः विराटपुण्ये नमः कान्तिदायिने नमः शृङ्गारवेद्यै नमः दीपराजाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प अक्षतां समर्पयामि धूपदीपानन्तरं समर्पयामि नैवेद्यं ददाति ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं सत्येन प्रचिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोऽस्तु महागणाधिपतये नमः अवसरार्थं कदलीफल मधुरफलनिवेदनं समर्पयामि ऐशाद्विचनम् ओम प्रथमाय नमः ओम द्वितीयाय नमः चतुर्थाय नमः पंचमाय नमः परमात्मने नमः मध्ये मध्ये पानीया सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ताम्बूलं नीतपण्डताम्बूलं पूगीफलस्य कर्पूरैनागवल्लीदलैर्युतं मुक्तासुनेन समायुक्तं ताम्बूलं प्रयुक्तां ताम्बूलशुद्ध चरणानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्तमेव बीजमिवावसोः अनन्तपुण्यवल्लामदशान्तिपत्मे सुवर्णदिव्य दक्षिणताम्बूलादि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ఇంకొక పండు పట్టుకోండమ్మా ఇదం ఫలం చెప్పండి ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురదస్తవ తేనమే సఫల భవేదు జన్మని ఇహ జన్మని పరజన్మని మహాగణాధిపతి దేవత సహిత శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః యథాశక్తి పూర్ణఫలం సమర్పయామి. నమస్కారం చేసి చెప్పండి స్వామి ఎప్పుడు లాగిన 10 సంవత్సరాలు లాగిన పూజ అంతా కూడా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్న స్వామి పూర్ణ ఫలాలు స్వీకరించి మమ్మల్ని మా కుటుంబ సభ్యులన్నీ కూడా అందరినీ ఆశీర్వదించుతాను. రెడ్డి నమస్కారం. పూర్ణ ఫల దక్షిణ फलं समर्पयामि अद कर्पूर मंगल नीरांजन दीपं शुभिके शिर आरोह शोभयन्ति मुखं मम मुखगुंगि मम भूयागं संजवंगुरु श्यामाहारज्यमदग्नि श्रद्धायै कामायानै मां तावपिनक्येहं भगेन्द्रवज्र नीतिचनं अद्य कदनि संतश्रीरस्तु समस्तमंगलानि भवन्तु श्रीरस्तु नित्यमंगलानि भवन्तु नमः पार्वती सुतये मेडिसिन बच्चनम इदि काल कట్టుకున్నారా విఘ్నేశ్వరి మాతాండాన్ని కాల కట్టుకున్నారా విఘ్నేశ్వరి మాతాండా చంద్రేంద్ర రోగేన వందితా నమో గణపతి దివ్యం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణ పది భవతు నిర్భావోగా
भद्रं सुचत्नाभ्यां धकारभास्तं दमकराजमहं भजेकदन्तं स्वप्रकरणं वैलोक्तं विभुजम् आजमङ्गलं देवं ध्याये सिद्धिविनायकमहागणाधिपतये नमः प्रार्थनपूर्वकनमस्कारां समर्पयामि स्वामिवर्णनम् आयुर्देहि यशोदेहि प्रियन्देहि च सौख्यं पुत्रान् पौत्रान् पौत्राश्च देहि मे गणनायक అమ్మ పూజిస్తున్న తల పెట్టుకోండి స్వామివారిని అక్షింతలు మీరు తల మీద అక్షింతలు ఇస్తున్నారు గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహామి సీతారామ మీరు కూడా వేసుకుంటారు సీతారామ సకల సుఖ భోగ భాగ్యోగైతం రాధాకృష్ణ సకల భోగం యజమానస్య కుమార్యాः సకల విద్యాపారగతి ద్వారా ఉన్నత విద్యాప్రాప్తు కేదారేశ్వర పూజాంచ దర్శే అస్య శరీరాణ ప్రతిష్టాపన మహామంత్రస్య విధికరిస్తున్నాము ఒక సుఖ చించతు నీదేంది బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాచ అద్యజు ప్రాణాశక్తి పరా దేవత క్రీం శక్తి క్రీం కోలకం శ్రీ కేదారేశ్వర దేవతాభ్యో నమః ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాంచ కరిష్యే హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్ర అమ్మ ఇవ్వట్టుకొని పాలు స్వామి గారి మీద పసుపెయ్యింది దానికి గ్లాసులు పోసిస్తా हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः केदारेश्वरस्वामिने नमो नमः पञ्चामृतेन स्नानं समर्पयामि पञ्चा हिरण्यवर्णां सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपक्वये श्रीर्मा देवी चित्रां कांसो अस्मितां हिरण्यप्राकाराक्षीरेण स्नापयामि दधिक्रावणो कार्तुं विष्णुरस्य सवाजनः स्वरभिनो मुखाकर्गप्राण आयुधं चितारिषतो उत्तरमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सवितोत्मना वसुद्वसो सूर्यस्य रश्मिः मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रीर्न सन्तोषधीः मधुनक्ताज्येन स्नापयामि दधिक्रावणो कार्तुं विष्णुरस्य सवाजनः स्वरभिनो मुखाकर्गप्राण आयुधं चितारिषतो मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पाद्यनुरजः मधुज्योरस्तनपिता मधुमानो वा नाट्पाद्यमधुमागुमधुमयूर्यः माद्यर्गावो भवन्तु नः स्वादुपवस्य दिव्याय जन्मने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायुवे बृहस्पतये मधुमागुमधाभ्यः तासत्कराणां तत्सत्कराणां तत्करास्नानेन स्नापयामि यस्ते मन्यो विदद्वज्रसायका सह वोजः पुष्यति समानुषभो साख्यामदा समार्यन्तया विजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता मन्युरिन्द्र अमन्युरेवासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्यं विषेददेवानुषेद्या पाहिनः मन्यो तपसा सुजोषाः मन्यो तवसस्तवीह्यां तपसारिजाशत्रून् अमित्रः उत्तरः दस्याविश्यावशून्या भरात्पन्नः अमिमन्यो विभूत्योजा स्वयं वोद्भामो विमातिशाहः विश्वचर्षणि सबरिसः अवानस्मासोकृतनाश्रेहि भागस्तव प्रख्यातविशस्य प्रत्येतः अन्त्वा आमन्यकृतधीराहं साधनोत्पन्देय आयमेहि अयन्ते अस्मत्मे चर्वान्ततीतेन सत्रेक्षधायः मन्योजनदेव मा उत्साहनः उदस्यो तमोध्यापेः अभिप्रेहि दक्षतो अभिप्रेहि दक्षतो भवानिधा अवत्राण्यङ्गना उभुरी योमितेतर्णं मध्वर्गमुखामुखां स्वप्रथमाभिभावा त्वया आमिनोतर्गमाद्यन्ताक्षमाना सुपुष्टैर्भूषणन्दन् अर्थक्षमार्जन्तो स्वर्तमाना चौधृतावत्त्वः जिज्ञेशव आयुधा संसिदा आनादिन्द्ररग्निरूपः अग्निरेव मन्योतिशास्वदे नानेन सहरेवते एरिहत्वाय शत्रो विभजस्ववेदावो जोन्मानो विदो अनुस्वासहस्वमन्योन्मादिमस्मै श्रुजन्मणं ब्रह्मणं वे शत्रोनुग्रन्थे पायो अनुवाददेवशिवशन्नैशेर्यत्वं यतो बहुनामसि लक्ष्मीं केराजनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासी भूतसमस्तदेवतां लोकैकदीपाङ्कुरां भीमन्मन्दकटाक्षलब्धविद्रं नेन्द्रङ्गाधरां त्वान्दविलोकपुरीं सर्वजामन्दें कन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्नां सर्वदावरां कुशोभासमुद्रां वरैकराहं वहन्तीं कमलासनस्तां बालात्कोटिप्रदां नेत्रां भजेऽहं भामि गिरीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये स्वे सर्वार्थसाधिधारणे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वधारे शांत शांत काय करती
మామూలుగా ఇట్లా ఉంచుతాయి అది హిరణ్యవర్ణాయ కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద యథాశక్తి ఫలోదకేన ఆమ్లోదకేన పుష్పోదకేన గంధోదకేన పుష్పోదకేన నారికేలోదకేన స్నానం సమర్పయామి. తులసి బొట్టు పెట్టండి. దండం పెట్టండి. केदारेश्वर स्वामिने नमो नमः. परिमलगन्धस्योपरक्षतैः पूजयामि. ओम केदारेश्वर स्वामी उद्दिश्य केदारेश्वर स्वामिने नमो नमः. अष्टोत्तरशतनाम पूजां च करिष्ये. वस्त्रं यो वस्त्राणि देवसावसादेव रचिद्रामन्तवो सर्गाः अवादितमतानि सत्येन मित्रावृणादजेधे. అమ్మవారికి వీటన్నిటితో పూజ చేస్తున్నాము. పూలు అక్షంతలు ఎవరికి అంతా ఆ మధ్యలో పెట్టుకున్నాము పీఠ మీద. ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర ఉద్దేశ్య కేదారేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. అష్టోత్తరశతనామ పూజాం చ కరిష్యే. దూరేనమ్మ అమ్మవారి మీద. వస్త్రం యూం వస్త్రాన్ని దేవసావసాదేవ రచిద్రామంతవో సర్గాః అవాదితమతాని సత్యేన మిత్రావృణాదుజే వస్త్రయుగం సమర్పయామి. పుష్పమాలికాన్ని సమర్పయామి. పూలమాల పెట్టుకున్నాను. పుష్పమాలికాం సమర్పయామి. గంధం పరికల్పయామి. గంధం వేయండి. గంధం పరికల్పయామి. కుంకుమ వేయండి. ఆయనే దేవరాయనే దూర్వారోహంతు పుష్ణి అర్ధాశ్చపుటరీ కాండముదస్య గృహాయమే. గంధం పరికల్పయామి. పుష్పై పూజయామి. పూలు దగ్గర పెట్టుకొని పూలు అక్షంతతో పూజ చేస్తున్నాను. మీరు పూలతో పూజ చేస్తున్నాము. ఒకటి पुष्पै पूजयामि. महेश्वराय नमः. पादौ पूजयामि. ईश्वराय नमः. गंधौ पूजयामि. हराय नमः. वीटिతో పూజ చేస్తాము. हराय పత్రి ఉంది కదా, ఈ పత్రిని ఒక్కొక్క అమ్మవారి మీద అమ్మవారి మీద పెడతాము. ओम कामरूपाय नमः. ज्ञानं पूजयामि. हराय नमः. गुरुं पूजयामि. त्रिपुरान्तकाय नमः. मुख्यं पूजयामि. भवाय नमः. वामकटिं पूजयामि. गंगाधराय नमः. नादं पूजयामि. महादेवाय नमः. आदिवदनं पूजयामि. पशुपतये नमः. पार्वतीं पूजयामि. विनायकिने नमः. हस्तं पूजयामि. ओम शिवाय नमः. भूयौ स्कन्दं पूजयामि. शिवश्रीकण्ठाय नमः. कण्ठं पूजयामि. विरूपाक्षाय नमः. कण्ठं पूजयामि. नेत्राय नेत्रं पूजयामि. रुद्राय ललाटं पूजयामि. सर्वाय नमः. शिरं पूजयामि. चन्द्रमौलीश्वराय नमः. मौलीश्वरं पूजयामि. पशुपतये नमः. सर्वाङ्गानि पूजयामि. ओम शिवाय नमः. ओम महेश्वराय नमः. ओम शम्भवे नमः. ओम पिनाकिने नमः. ओम त्रिशेखराय नमः. वामदेवाय नमः. धूपाक्षाय नमः. कपालिने नमः. पक्षवत्सलाय नमः. सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः. भवाय नमः. भवाप्रियाय नमः. सर्वाय नमः. त्रिलोकेशाय नमः. श्रीकण्ठाय नमः. शिवप्रियाय नमः. उग्राय नमः. कपिने नमः. अमलाय नमः. संयोगिताय नमः. कट्वाङ्गिने नमः. शिविष्टाय नमः. कट्वाङ्गिने नमः. उत्तमलमाय नमः. शिविष्टाय नमः. विकानादाय नमः. श्रीकण्ठाय नमः. विरूपाक्षाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. सोमाय नमः. प्रतिभक्ताय नमः. सदाशिवाय नमः. विश्वेश्वराय नमः. वीरभद्राय नमः. गणनाथाय नमः. शिवाय नमः. ओम अंधकासुरनाय नमः. गंगाधराय नमः. ललाटाक्षाय नमः. कालकालाय नमः. कालाय नमः. कपालिने नमः. भीमाय नमः. भद्रवदनाय नमः.
మృగపాణి నమో జటాధరాయ నమో కైలాసవాసినే నమో కౌశినే నమో కఠోరాయ నమో త్రిపురాంతకాయ నమో ఉషాంకాయ నమో పుష్పవితాయ నమో తస్మోద్ధిత విగ్రహాయ నమో సామగానప్రియాయ నమో సౌమ్యాయ నమో సర్వత్రయమూర్తే నమో అనీశ్వరాయ నమో సర్వజ్ఞానాయ నమో పరమాత్మనే నమో సోమసూర్యాగ్ని పుణ్యాయ నమో దిగంబరాయ నమో అష్టమూర్తే నమో అమరేనాత్మ సర్వత్కాయ నమో విగ్రహాయ నమో అష్టైశ్వర్యాయ నమో శ్రీవిగ్రహాయ నమో హిరణ్యేశ్వరేశే నమో దత్తస్య నమో గిరీశాయ నమో అఘాయ నమో విజయాయ నమో భక్తాయ నమో అధ్యాయ నమో గురవే నమో గిరిప్రియాయ నమో భక్తవత్సలాయ నమో పురాణప్రియాయ భగవే నమో భగవత్ప్రథమాయ నమో వృత్తుకింజాయ నమో దుఃఖదాయ నమో జగద్విజయాయ నమో జగద్గురవే నమో ఓం కేశాయ నమో వాజ్యాజనకాయ నమో విశాలవిగ్రహాయ నమో చరుద్రాయ నమో బుధవదే నమో సాంగే నమో హిరుజ్యాయ నమో దక్షద్వారాయ నమో హరాయ నమో బోధవదే నమః ఓం శశేఖరాయ నమో మృత్యువిగ్రహాయ నమో శాశ్వతాయ నమో కంఠపరిచయ నమో అంజాయ నమో గంగాయ నమో ఉదాయ నమో ప్రతిపదే నమో దేవాయ మహాదేవాయ నమో బుధవదే నమో సహస్రాక్షాయ నమో దర్శవాయ నమో తారకాయ పరమేశ్వరాయ శ్రీగాయ సరస్వామి నమో నానాం పరిమళపత్రం శ్రద్ధాం సమర్పయామి దారాల మీద పూలేయండమ్మ ఓం దారాల మీద పై ఒక్కసారి చాలండి ఈ పంచాంశాలు ఈ చాలండి ఓం శివాయ నమః దారాల మీద ఆప్యాయ స్వరూప పంచాంశాలు దారాల మీద పంచాంశాలు ఒకసారి పంచామృతేన స్నిగ్ధార తోరగ్రంథిదేవతాభ్యో నమః పంచామృతే ఒకసారి తోరాల మీద శివాయ నమః వాటితో పూజ చేయండి పూలతో పూజ చేస్తుంది దారాల మీద పూజ చేస్తుంది శివాయ నమః ప్రథమగణ్యం పూజయామి శాంతాయ నమః ద్వితీయగణ్యం పూజయామి మహాదేవాయ తృతీయగణ్యం పూజయామి ద్విజాయ తృతీయగణ్యం పూజయామి వైశాయ నమః రంగణ్యం రుద్రాయ నమః రుద్రగణ్యం పూజయామి వృషభగణ్యం అష్టమగణ్యం భీమాయ రుద్రాయ అష్టాయ గణ్యం పూజయామి త్రయంబకాయ నమః నవగణ్యం పూజయామి నీలలోహితాయ నమః దశమగణ్యం పూజయామి హరాయ నమః ఏకాదశగణ్యం పూజయామి స్మర హరాయ నమః ద్వాదశగణ్యం పూజయామి దోషదర్శాయ నమః త్రయోగణ్యం పూజయామి నమః ధృతగణ్యం స్థిరాయ నమః చతుర్గణ్యం పూజయామి సదశివాయ నమః షోడశగణ్యం పూజయామి ఈశ్వరాయ నమః సప్తమగణ్యం పూజయామి విప్రాయ నమః అష్టాదశగణ్యం పూజయామి శ్రీకంఠాయ నమః ఏకవింశతిగణ్యం పూజయామి నీలకంఠాయ నమః శివగణ్యం పూజయామి వేదాలేశ్వర స్వామినే నమః ఏ నానావిధపరిమళపత్రపుష్ప అక్షతపూజాం సమర్పయామి శ్రీమాత్రే నమః పూలేశ్వర నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీ మహారాజ్ఞే ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరే నమః కలశం మీద దేవుని మీద అమ్మవారి మీద శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీ మహారాజ్ఞే ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరే నమః చిదగ్నికుండ సంభూతాయ నమః దేవకార సముద్యతాయ నమః జద్వాన్ సహస్రాభాయ నమః చతుర్భాగ సమన్వితాయ నమః రాజస్వరూపాచార్యాయ నమః క్రోధాకారం కుశోజ్వలాయ నమః మనోర్వికోదండ విషాయికాయ నమః నిజానృతబాబురామచి బ్రహ్మాండులాయ నమః చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధి కలసత్కజాయ నమః గరిణవక్షిణి కనక కోటీరమంటాయ నమః తుమిజనవిద్రాజాయ నమః మోచంద్రకనకాంబరాం శ్రీకాయ మాయం శ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయ ప్రసీద ప్రసీద శ్రీకేదారేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః నానావిధ పరిమళ పుష్ప అక్షత ధూపం పరికల్పయామి అది బాగా కూర్చొని మర్చిపోండి ధూపం పరికల్పయామి ఉద్దేశే ప్రసజాతవేదో పద్మం ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆజమన్యం సమర్పయామి వాటన్నిటి నీళ్ళు చల్లండి ఆకు అవి పండు మీద చూస్తున్నాను కదా అది ఆ ప్రసాదాన్ని నీళ్ళు చల్లండి పండ మీద ఉండరి దేవుడు చూపించారు ఓం ప్రథమ కైతారేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యం అవసరార్థం నాటికేళ్ళ కండత్రయ కల్దీపల పండ మీద కూడా మధుర పల నివేదనం సమర్పయామి ఓం ప్రథమాయ నమః ఓం ద్వితీయాయ నమః తృతీయాయ చతుర్థాయ నమః చతుర్థమాయ నమః పరమాత్మనే నమః మధ్యే మధ్యే పానీయాత్ సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి సుభికేశరారోహ శోభయంతే ముఖం మమాముఖగుమి మమ భూయాగం పంచమం గురు యమాహారజ్యమదగ్ని శ్రద్ధాయై తాంబూల సర్వోపచార పూజానంతరం కర్పూర మంగళ నీరాంజన దీపం దర్శయామి కర్పూర మంగళ ఆనంద నీరాజనాంతం శుద్ధాజమనం సమర్పయామి ప్రార్థనపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి స్వామి గారిని అలాగే అమ్మ ఆయుష్య ఆయుష్య విద్యాంచ తథా సుఖంచ సౌభాగ్యం సమృద్ధిం గురుదేవదేవ సంసార ఘోరాంబు నిధౌ మాం రక్ష రక్ష మమ కుటుంబం రక్ష రక్ష దారా విష్ణు చేతి పెట్టుకున్నా కేదారేశ్వర స్వామినే నమో నమః దారా చేతి
పినాకి రక్ష ఇది కొత్తవి పాత రెండు కలిపి పెట్టుకుంటారా పాత రెండు దేవుడికి పినాకి రక్ష విధి రక్ష కంకణం కరోమి దంపతి అభివృద్ధి కంకణం బృహత్సామక్షద్రుద్రౌష్ణ్యం విష్ణుభౌజస్సువితం క్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన మధ్యదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా తూష్ణీం రక్ష సిద్ధిరస్తు కొంతకాలం గడిపి అర్థాలను కేదారేశ్వరు నివాసం అయిన హిమవత్పర్వతమునందు 68 కోట్ల శివలింగములు 99 కోట్ల శివాలయములు 86 కోట్ల శివ కనకగోపురములు 22 కోట్ల శివలింగ స్థానములు కలవు. ఇట్టి వైభవం గల సన్నిధి యందు కోటలను శిఖరములు మకర తోరణములు మాణిక్యములు ప్రకాశింప దివ్య గృహమున నవరత్న ఖచ్చితమైన సింహాసనమున పరమేశ్వరుడు పుష్కాశీనుడై కొలువుదీరి ఉన్న ఎర్రని జడలను సూర్యచంద్రాగ్ని వలె లోచనంబకు వ్యాఘ్రచర్మంబులు కొలువయ్యుండ ఒక పక్కన బ్రహ్మయు మరి ఒక పక్క విష్ణుమూర్తియు ఒక పక్క వినాయకుడు కుమారస్వామియు వీరభద్రుడు బసవేశ్వరుడు ప్రణద గణములతో మునిగణములు పడిందేర అప్సర మేనస కిన్నర కింపురుష గరుడ గాంధర్వ చిత్త విద్యాగణములు గీతములు పాడగా పూర్వభాగమున దేవేంద్రుడు ఆగ్నేయ భాగం అగ్నిహోత్రుడు దక్షిణ భాగం యముడు నిరుతి భాగం నిరుతియుండెను ఉత్తరమున కుబేరుడు ఉండెను ఈశాన్య భాగం ఈశ్వరుడు రుద్రుడు అష్టదిక్పాలకుడు సప్తమర్షుడు నవగ్రహములు నక్షత్రం కడములు ప్రవేశింప నారద గానములు చేయగా లక్షణ వాయింప భృంగిరి నాట్యమాడగా సర్వశాస్త్ర వినోదములు పంచరుగా పార్వతీ సమేతమైన పరమేశ్వరుని చూసి దేవతలు మునిగణములు ఈ విధముగా అడిగను. ఓ దేవాదిదేవ ఎల్లనోములు నోచుటకు క్రతువులు చేయుటకు నీ పాదపదములు వెంటని సకలేశ్వరుని వెంటని ఆయన్ను ఇంకో చిన్న వినము ఆలకింపుడు ఈ వ్రతము చేసిన సకల సిద్ధులు కలను వాటి వ్రతమును ఆంటియమని పరమేశ్వరుడు అడుగా సుప్రదండై ఈ విధముగా ఆంటించను. యుగముల్లోకెల్లా మొదలు కృతయుగము, సంవత్సరంలోకెల్లా మొదలు ప్రభవనామ సంవత్సరము, మాసముల్లోకెల్లా మొదలు ప్రభవ చైత్ర మాసము, తిథుల్లోకెల్లా మొదలు పాడ్యమి తిథి, వారముల్లోకెల్లా మొదలు ఆదివారము, వ్రతముల్లోకెల్లా మొదలు కేదారేశ్వరతమగును. ఈ వ్రతమును వచ్చిన వారు ఇహలోకమునందు సకలేశ్వరుని పొంది అంత్యమునందు మోక్షం పొందుదురు, పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి కలిగి పొందుదురు. ఈ వ్రతము ఆచరించువారు 21 దినములు భక్తియు ముక్తియు పరమందు ముక్తియు కలుగును. ఈ వ్రతము చేయువారు ఆశ్వయుద్ధ సప్తమి మొదలుకొని 21 దినములు ప్రతిదినము ఉత్తరాయణ పుడకలతో దండరావం చేసుకొని మంగళ స్నానాలు ఆచరించి గోమయంతో అలికి పంచరంగులతో ముగ్గులు పెట్టి పచ్చని మామిడి తోరణములు కట్టి పాలవెల్లిని అలంకరించి ముత్యాలపేట మీద దానిపై పరమేశ్వరుని ప్రతిష్ఠించి అష్టదిక్పాలకులు ఆవాహనం చేసి 5 రకముల నైవేద్యములు చేసి కన్నె పిల్ల వడికిన తెల్లని నూలును ఎర్రని పట్టునూలును 21 పోగులు పోసి 21 ముళ్ళు వేసి పంచామృతం చిలికించి తోరం కేదారేశ్వరం దగ్గర ఉంచి ఆ 21 జాజి పూలు 21 పోగుల తోరమును 21 పశువులుండలను 21 గంధపుండలను 21 బెల్లపుండలను 21 దుర్గిల పుండలమును అన్ని పోకలను 21 ఆకులను ఉంచవలను. 21 భక్షభక్షములు కూడా కస్తూరి పరివర్తనములకి మహాదేవుని సమర్పించి పరిహారపై పరమేశ్వరుని సువర్ణ పుష్పములతో పూజించి పూజాద్రవ్యములు చే పూజించి పంచభక్షములు వేయించి 21 మార్లు నమస్కారం చేసి కేదారేశ్వరుని ప్రార్థించవలను. ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరము వచ్చిన వారు ధనకనక వస్తువాహన సకల కంబులు కలిగి ఇహమందు పరమందులు ముక్తి కలుగుదురు. ఈ వ్రతం గౌరీదేవి నోచి ఈశ్వరునికి అంతరార్థం పొందెను. శచీదేవి నోచి ఇంద్రునికి భార్య అయ్యను. ఇంద్రుడి నోచి స్వర్గములకు అధిపతి అయ్యను. రంభావృతులలోచి అమృత శ్రీరులైరి. మార్కండేవి నోము నోచి కృతయుగమున బలిచక్రవర్తిని వధించను. ఇంద్రాలు జయించను. రఘునాయకుడు రావణాసుని వధించను. గంగాదేవి నోచి శివుని శతాధారమణను. మహావిష్ణువు నోచి వైకుంఠములకు అధిపతి వాయను. బ్రహ్మదేవుడు ఈ నోము నోచి సకల లోకములకు సత్యలోకం రాజయ్యను. బ్రహ్మదేవుడికి అశబ్రహ్మను పిలిచి 4 వర్ణ యుగముల్లో ఉండి వారికి కేదారేశ్వరము నోమించి ఆజ్ఞించెను. కశ్యప ప్రజాపతి స్వర్గములకు వెళ్లి కేదారేశ్వరము నోమించమని ఇంద్రునకు సెలవించెను. ఇంద్రుడు 3 లోకములలో నివసించే వాటి లక్ష్మీదేవి నోచి విష్ణుమూర్తి యొక్క వక్షస్థలం నోయించెను. రోహిణీదేవి నోచి చంద్రునికి భార్య అయ్యను. సరస్వతీదేవి నోచి బ్రహ్మదేవునికి వాక్యందెను. హరిశ్చంద్రో నరకార్తవీర్యో పరపురుష. ఆ కార్తవీర్య నగర నగరాత్మ షట్చక్రవర్తి ఈ 6 చక్రవర్తుల నోచి మహారథులైరి. ద్వాపరయుగమున ధృతరాష్ట్రుని భార్య గాంధారి నోచి 9 కుమారులు కుమార్తెలు కన్ను. పాండురాజు యొక్క భార్య కుంతీదేవి నోచి ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహాదేవుడు అర్జునుడు కలిగే. అర్జునుడు ఈ నోము నోచి పశుతాస్త్రం నుంచెను. కొంతకాలమునకు మానవులు పుణ్యాత్ములుగా చేయదలిచి ఉపాయం ఆలోచించి బ్రహ్మదేవుడు కశ్యప బ్రహ్మను పిలిచి నీవు భూలోకములకు పోయి ఈ వ్రతమును ఆచరించమని చెప్పాను. కేదారేశ్వరం ప్రజలచే నోమించమని ఆజ్ఞించను. కశ్యపుని భూలోకమును వచ్చి కాంచీపట్నం నందు కాంతారుని రాజుని
రాజునకు ఎదురెత్తుకొని సాష్టాంగ దండ ప్రమాణాలు ఆచరించి ఈ పూజించమని ఈ వ్రతము చెప్పాను. లోకోపకారమైన ఈ వ్రతం మాకు తెలియజేయగలరు. బ్రహ్మదేవుడు భూలోకములకి కేదారేశ్వరము ప్రజలకు బోధించమని రాగా శిరసావించి మీ పట్టణంలో వచ్చింది. ఆ మాటలు కాంతాశిని సంతరించి కశ్యపుడు చెప్పిన విధంగా ఆ వ్రతం నోచిన వాడయ్యను. ఆ నగరవాసులందరికీ నోము నోచించిరి. కశ్యపుడు వారు నిర్మించి ఉజ్జయిని మహాంకాళి పట్టణంకు వెళ్ళెను. ఆ పట్టణంను విక్రమాదిత్యుడు రాజు పరిపాలించిందును. కశ్యపుడు తెలుసుకొని అర్ఘ్యపాద్యము పూజించి నిజ గృహములకు తీసుకొని పోయి ఉచితాసమును కూర్చుండబెట్టి, స్వామి మీరు వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమి అని ఆలోచించగా బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞతే భూలోకమున కేదారేశ్వర వ్రతములు చేయించవలసి వచ్చిందని చెప్పిను. కేదారేశ్వర వ్రతమును ఆచరించి కశ్యప మహర్షి ఆచరించి పోతుండగా దరిద్ర బాధతో ఒక బ్రాహ్మణ్ణి దారిద్ర్యం పోగొట్టవలసి వారికి కేదారేశ్వర వ్రతము వహించును. అత వ్రత మహత్యముచే ఆ బ్రాహ్మణకు 2 కుమార్తెలు కలిగిరి. పెద్ద కుమార్తె పుణ్యవతియు, చిన్న కుమార్తె భాగ్యవతి అని పేరుందిరి. భాగ్యవతి అనియు నామకరణం చేశాను. సంతానం కలిగిన సమయం నుండి ఆ బ్రాహ్మణుడు అష్టైశ్వర్యములతో తొలగొలుచున్నాను. వారిలో పెద్ద కుమార్తె పుణ్యవతిని కాంతారుషుడు మోహించి తన తండ్రి దగ్గరికి పోయి నీ కుమార్తెను నాకు ఇమ్మని అడిగాను. అందులో బ్రాహ్మణుడు సంతరించి ఆ రాజుతో పుణ్యవతి వివాహం చేసుకుని అంగరంగ వైభవంగా చేశాను. చిన్న కుమార్తెకు భాగ్యవతిని ఉజ్జయిని మహంకాళి పట్టణంలో కేదారే విక్రమాదిత్యుడు వచ్చి నీ కుమార్తెను నాకు ఇవ్వమని అడిగాను. ఆ బ్రాహ్మణుడు సంతరించి విక్రమాదిత్యంతో వైభవపేతంగా వివాహం చేశాను. అంతా విప్రకన్యలిద్దరూ కేదారేశ్వర వ్రతం చేయటం వలన సకల సుఖములు అనుభవించి అంచెమునందు మోక్షం ముందుటకై తులతులుతుంది. భాగ్యవతి గర్వాంధరాలై గర్వము చేత తన చేతి అందున్న నవరత్న కంకణములందు కేదారేశ్వర తోరణం నల్లగా ఉందని వడదీసి కాకతెట్టు వైపు పారవేసెను. అది మొదలు ఆ చెట్టు పువ్వులు పిందెలతో లెక్కలేని కాయలు సాగెను. భాగ్యవతి అపరాధం చేసిన శరీరముకి వ్రణం లేచెను. ఆ ధరించలాగా ఆమె భర్త ఇంటి నుండి ఊరి నుండి వెళ్ళగొట్టెను. అధికంగా కష్టపడుతూ దూర్వాస మహాముని ఆశ్రమం చేరను. దూర్వాస మహాముని దివ్య దృష్టితో చూసి ఈ భాగ్యవతి కేదారేశ్వరమును నులంఘనం చేసిన తోరమును మంత్రించి ఆమె మెడకు కట్టెను. ఆమెకు స్వామి ఆ తోరమును బంధించి మెడలో వేసెను. ఆ తోర మహిత్యం వలన అనియు తగ్గిపోయాను. కేదారేశ్వరము ఉల్లంఘనం చేసేసరికి 2 నెలలు గర్భం నిలిచి ఉంది. ఆ గర్భం వృద్ధి చెంది నవమాసం నిండిన తర్వాత దుర్వాస మహాముని ఒక ఆశ్రమంలో ఒక బాలుని ప్రసవించను. ఆ శిశుడు మహా దేశసంపన్నుడైనను. అతని జాతకర్మాలుగా మునించి చేయించి విజయసింహుడు అని పేరు పెట్టింది. విజయసింహుడు 8 సంవత్సరములు ఇల్లు గలవాడై అమ్మా మా తండ్రి ఏది, మా బంధువులు ఏది, మా పట్టణం ఏది అని చెప్పమని అడుగా తల్లి దుఃఖించి కుమారుని దగ్గరకు తీసుకొని కుమారా నా దురదృష్టం వలన మీ కష్టములు వచ్చాను. మన పట్టణం ఉజ్జయిని మహంకాళి అన్నది. మీ తండ్రి విక్రమాదిత్యుడు, మీ పెద్దండ్రి ఇక్కడ కాంతారుషుడు, మీ పెద్దండ్రి పుణ్యవతి నా దుస్థితి వలన మీ కష్టములు అనుభవిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చి నా కర్మ విమోచనం చేశాను. ఈ మహర్షి నాకు తల్లియు తండ్రియు భావించి ఇచ్చటనే ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఆ విజయసింహుడు తల్లిని చూసి అమ్మా నేను పెద్ద తల్లి వద్దకు పోయి వస్తువాహనం అడిగి వచ్చిందని చెప్పి ఆ మహర్షికి తల్లికి నమస్కరించి ఆమె ఆ బాలుని దీవించి ఆజ్ఞగా అతడు బయలుదేరి పెద్ద తల్లి అయిన పుణ్యావతి యొక్క గృహమును విచారిస్తూ పోతుండగా ఆ గృహద్వారం ఉన్న పరిచారకు అడ్డగించిరి. వారికి పుణ్యావతి మాకు పెద్ద తల్లి అని చెప్పాను. ఆ పరిచారకులు పోయి పుణ్యావతిని చెప్పగా ఆమె వచ్చి కుమారుని తీసుకొని పోయి స్నానం చేయించి భోజనం పెట్టిన పిమ్మట అయిన తర్వాత దాన్ని చూసి మీకు 8 దినములు కష్టమవుతుందని 8 దినములు రాకపోతుందని కొన్ని దినములు ఉంచుకొని కొంత పిమ్మట బాలునకు వెళ్ళటకు సెలవు ఇచ్చాను. పెద్దల్లి అడుగుగా ఆమె సమ్మతించి కొంత ధనం ఇచ్చి అతని వెంట పరిచారం ఇచ్చి పంపెను. కేదారేశ్వరుడు కోపం వచ్చి దారిలో ధైర్యవంతుడికి మాయం చేశాను. దానికి చిన్నవాడు దుఃఖపడి తిరిగి పెద్ద తల్లి వద్దకు పోయి ఆ జరిగిన వృత్తాంతం చెప్పాను. అది విని ఆ పిల్లవాడు చింతపడి పిల్లవాడిని చింతపడవద్దని చెప్పి కొన్ని దినములు ఉంచుకొని మరలా కొంత ధైర్యించి పంపాను. అంతటా వాడు కొంత దూరం వచ్చి ఆకలికొని అతడి కొలను వద్దన ఉండగా దాని గట్టున ధైర్యం పెట్టుకొని భోజనం చేయించుండగా వాయుదేవుడు వచ్చి ధైర్యవంతుడి కొలంలో పడవేశాను. ఈ దృశ్యం దుఃఖపడి తిరిగి కాంచీపట్నంకి వచ్చాను. పెద్ద తల్లి జరిగిన సంగతి వృత్తాంతం అని చెప్పి తెలియజేశాను. అది విని ఆమె కొన్ని దినములు ఉంచుకొని మరలా కొంత ధైర్యించి పంపాను. అంతటా వాడు వస్తుండగా త్రోవలో కొందరు దొంగలు వచ్చి ద్రవ్యవంతులు దోచుకొని పోయి వారికి ఏమీ తోచక దుఃఖపడి ఏమీ తోచగా విచారించబడుతుండగా నోమిన వారికి నోము కద్దు, నోమిన వారికి కష్టములు కలుగు అని ఆకాశం నుంచి పలికెను. అది విని చిన్నవాడు పెద్ద తల్లి వద్దకు పోయి దొంగలు పట్టిన సంగతియు ఆకాశవాణి పడిన సంగతులు చెప్పాను. ఆ పెద్దలను అడుగుగా వీడు తల్లి ఏ పవిత్రవతమైన ఉల్లంఘనం చేసి ఉండవచ్చని చెప్పి ఆ పుణ్యవతి చిన్నవాడిని మీ అమ్మ కేదారేశ్వరం నోచిందా అని చెప్పాను. అది విని అడుగుగా దానికి ఆ చిన్నవాడు నేను ఎరుగను, ముందేమి నోచిందో తెలియదు, ఇప్పుడు నోచుట్లేదు అని చెప్పాను. దాని మీద ఆమె విచారించి వారికి నోము నోయించి కేదారేశ్వరం మెడకు వేసి వారికి
సాలినంత దయచి పంపెను. వాడు మునుపటి మార్గమును వస్తుండగా పొలం వద్దకు వచ్చి ఆకలితో భయం చేయుచుండగా కేదారేశ్వరుడు వచ్చి మీ దర్శనం మీ దైవం మాకెందుకని ఇచ్చేసేయను. మునుపుడు దారిలో మాయం చేసిన ధనవంతికి తెచ్చి ఇచ్చాను. అందియు తీసుకొని సంతోషిస్తూ వస్తుండగా వాయుదేవుడు కూడా దర్శనమిచ్చి మీ దైవం ఎందుకు మాకెందుకని ఇచ్చాను. తిరిగి కొంత దూరం వచ్చేసరికి దొంగలు కూడా తాము పిల్లవాని వద్ద సంగ్రహించిన ధనం తెచ్చి ఇచ్చిరి. అందుకు వాడు మిక్కిలి సంతోషపడి వస్తుండగా వారి తండ్రి విక్రమాదిత్యుడు వేటకై వచ్చి ఆ మార్గమున పోవచ్చు ఆ చిరంజీవి తేజస్సును చూసి ఇతడు ఎవరి కుమారుడైనడో విచారించదని పరిచారకుడు విన్నవించెను. పరిచారకుడు అతన్ని మీరెవరి కుమారులని అడుగుగా మా తల్లి పెద్ద తల్లి పుణ్యావతి, మా పెద్ద తండ్రి కాంతారిష్ఠుడు, మా తండ్రి విక్రమాదిత్యుడు, మా తల్లి భాగ్యవతి, మా ఉజ్జయినీపట్నం చెందును. అది విని రాజు తన కుమారుడైన నమ్మి వారిని సంహరించుకొని మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని అడుగుగా ఆ చిన్నవాడు మేము దుర్వాస మహాముని ఆశ్రమంలో ఉన్నామని చెప్పాను. అది విని రాజు సంతోషించి సహ సన్నాములతో దుర్వాస మహాముని సందర్శించి సాష్టాంగ ప్రమాణం తెచ్చి ఆ మహర్షి చూసి భాగ్యవతి కేదారేశ్వరము ఉల్లంఘించేటువంటి అవస్థ కలిగించను. ఆ నోము నోయించమని చెప్పాను. అది విని రాజు సంతోషించి ఆ మహర్షికి నమస్కరించి వారి దీవెన పడుకొని తీసుకొని సెలవు తీసుకొని భార్య పుత్ర సహితుండై కాంచీపట్నం రాగా కాంతాకృష్ణుడు తన గృహములకు పోయిన తాంబూలు చేయించి సంధించగా అతడి నుంచి బయలుదేరి తమ పట్టణమును సకల సన్నాహంతో ప్రవేశించాను. ఆ పట్టణ ప్రజలందరూ సంతోషంగా మంగళహారతులు తెచ్చిరి. తన గృహమును ప్రవేశించి సుఖముగా నిన్ను అటు తర్వాత ఈ నోము నోచిన వారికి ఆరోగ్య ఐశ్వర్యములు కలుగును, భోగభాగ్యములు కలుగును. ఈ వ్రతము ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా నోచిన వారు కథ విన్నవారు చదివినవారు కనుక ఉత్సాహాన్ని కలిగి పుత్ర పౌత్రాలు ఆత్మరాజు స్కాందపురాణే కేదారేశ్వర వ్రత కథ సమాప్త. అక్షింతలేసేనమ్మ. కేదారేశ్వర స్వామి నమో నమః. బ్రహ్మణే రాజన్యం వైశ్యం తపసే శ్రీముద్రం తమసే తస్కరం కొబ్బరికాయ తమసే తస్కరం నాగకాయ వీరహణం కొట్టి దేంట్లో పట్టుకుంటాం పాపమే మాత్రయాయ యోగం కామాయ బుద్ధులు మతి దీంట్లో పట్టుకుంటాను. కామాయ ఉగ్రచరం మతి కృష్టాయ మాగరం గీతాయ శోకం వృత్తాయ శేషం ధర్మాయ సభాజం ధర్మాయ రవిష్టాయ నిమరమసాయ ఆనందాయ శీర్షకం బ్రహ్మదేవాయ సంహితాయ కారం దైవాయ రక్షాణం సంక్రాంతమాయ కౌలాలం రూపాయ నికారం ద్రవ్యాయ సుకారం చైతన్యకారం కర్మణేజాకారం దిష్టాయ సత్రముఖ్యమేం బ్రహ్మంతకాయ శంకం సంతయేజారం దేహాయ చైతరివిత్తమాఖ్యే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 తరిvittamaakhe क्षीराभ्यो निषादमृषव्याघ्राय धर्मदं वैद्यमुन्मत्तं गन्धर्वाक्षराभ्यो राष्ट्यं मामकेन नामभूतम्. కేదారేశ్వర స్వామి దేవత ఇష్టదేవత వంశదేవత కులదేవత మహాలక్ష్మి మహాకాళి మహాదేవత సూర్యుని అవసరార్థం 4 ఏళ్ల కండతే కలిపల మొదల ఆమ్రబల అపోప మధుర నివేదనం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఐసాంశనమ్మ. ఓం అపానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ రమాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరామం సమర్పయామి. కాశం సమర్పయామి. తాంబూల సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. కర్పూర మంగళ నీరాంజన దీపం దేవుడు సంత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాన్ని శ్రీరస్తు శ్రీ కళ కట్టుకోండమ్మ. పూలు పట్టుకొని చేసి నేపటి గుండంగా ముద్దు జరిగింది. ధాతాపుర సాధ్యముదా జహారా చక్రపుర విద్వాంగుడి విద్వాంతి అభవతి నాయ పంథాయ నాయ విద్యతే సహస్రశీర్షం. అత్యంతలు పూలు పట్టుకొని గుండంగా జరిగినాను. ధాతాపుర సాధ్యముదా జహారా చక్రపుర విద్వాంగుడి సహస్రహారమేవం విద్వాంతి అభవతి నాయ పంథా విద్యతే నాయాజాయ మానవ గుణాభ్యాయ तस्य देवापति जानन्ति मरीचीनां परं देवेभ्यातपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वयो देवेभ्यो जातः हर्मोत्याय ब्राह्मणेयाचं ब्राह्मं जनन्तः देवाग्ने तदब्रुवन् तस्वयं ब्राह्मणोविद्यातस्य देवासनोदे जीविते लक्ष्मी गुण्डन तिरगालम्म यानि कान्य पापानि जन्मानि कृतानि जातानि प्रक्षन्ति प्रदक्षिणदेवते पापो पापमाहं पापा कौसं वा कालिमाङ्गलव्यादिवासनागलवसलानि धास्यनमस्ति तमेव तस्मात् भवेन रक्षा रक्ष परमेश्वर रक्षा रक्ष केदारेश्वर स्वामी पदारविन्द ईशेन. ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा काशं समर्पयामि. काशं समर्पयामि. कपूर मंगल नीरांजन दीपं सूर्यकेश आरोहणम्.
చేసేసి దండం పెట్టి మోకాళ్ళు చేదాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామష్టాంగోచరే ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి చక్రమాచారయామి జామరం వీర్యామి చంద్రస్యామి గీతం శ్రావయామి ఆంధ్రలికా సర్వోపచార భక్తోపచార చిత్తోపచార శాస్త్రోపచార మంత్రోపచార పూజాం సమర్పయామి ఏతత్ పూజా ఫలం కేదారేశ్వర స్వామి పాదారవిందార్పణమస్తు కాయేన వాచా మనసేంద్రియైవ బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేషు వా కరోమి యస్సకలం పరస్మై నారాయణాయ సమర్పయామి శ్రీ కేదారేశ్వర పాదారవిందార్పణమస్తు. కీర్తన తీసుకున్నాము. కేదారేశ్వర సిద్ధి ద్వారా వంశాభివృద్ధిరస్తు గోత్రాభివృద్ధిరస్తు రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్తిరస్తు అఖండ లక్ష్మీ కటాక్ష ప్రాప్తిరస్తు సంపూర్ణ ఆరోగ్యతాపన సిద్ధిరస్తు మనో దుఃఖతి ప్రసాద్ నాటి పండుగ ఏదైనా చేసుకున్నాము. దాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము. అక్షంతలు పూజ దండం పెట్టుకున్నాను. దాన్ని దాన్ని స్వామి తీర్థం తీసుకొచ్చాము. పూలు అక్షంతలు వేసి అర్థం ఉంది. స్వామి తీర్థం తీసుకొచ్చాము. దాని కొబ్బరి నీళ్ళు కాలం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షేకరం కేదారేశ్వర పాదోదకం పావనం శుభగం శుభం. అక్షంతలు పూజ కేదారేశ్వర ప్రసాద్ ద్వారా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య ఆరోగ్య కొబ్బరి కూడా కొద్ది ప్రసాదం తయారు చేసుకున్నాను. కొబ్బరి ముక్కలు చేసేసి మహాకేదారేశ్వర స్వామి పాదోదకం ద్వారా సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభలాభ తీసుకొని ప్రసాదం కేదారేశ్వర సాధి ద్వారా దీర్ఘ సుమంగళి వంశాలు ప్రసాదాన్ని పెట్టుకోండి. అన్ని మామూలు పనులన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు. తీర్థం జాస్తి వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్షతాలు తక్కువ తీర్థం కలుపుకోండి. కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా అందులో కలుపుకోవచ్చు. పంచామృతం కలుపులేదు. ఇదే పంచామృతం. పాలు పెరుగు, పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర నెయ్యి అన్ని కలిపి